जय श्री कृष्ण बधाने ने जय माताजी। तो आजनु आपणी रेसिपी है तुवेर गांठियानुं काठियावाड़ी स्टाइल में शाक बनावीशुं। तो तमे जोई शको छो आ मारुं शाक अत्यारे तैयार थई गयुं छे। जेवी रीते जे काठियावाड़ी स्टाइल में मसाला पड़ता होय ए ज मसालानो उपयोग करी अने आ सब्जीने तैयार करीशुं। लास्ट में आ रीते तमने पसंद होय तो अहींया उपरथी गांठिया आ रीते सर्व करी शको छो अथवा दाणा नाखीने तो आपणे गार्निश करता ज होईए छीए। तो फ्रेंड्स आजनी रेसिपी मारी तैयार थई गई छे। जे फेमस जे काठियावाड़मां आ शाक बहु ज बनतुं होय छे। तो हवे आपणे एमां सामग्री जोई लईए। तो सौथी पहेला एक वाटकी में अत्यारे तुवेરના दाणा लीधा छे। आ तुवेરના दाणा फोलेला छे। त्यार पछी मैं खड़ा मसाला लीधा छे अने एमां जे कसूरी मेथी आवे छे ए लीधी छे। अने आ तमे जोई शको छो, जुओ एकदम सरस मैं फोलेला जे एकदम तुवेर अत्यारे शियाळानी सीजन छे तो बहु ज मळती होय छे। तो एमांथी अनेक गणी रेसिपी बी तैयार थती होय छे। हवे आ मेन इन्ग्रेडियंट्स छे जे गांठिया छे। अत्यारे मैं आटला गांठिया लीधा छे पण आपणे वधारे उमेरवा होय तो तमे वधारे उमेरी शको छो। डુંગળી, लसण, टामेटा अने मरचा छे। हवे पहली प्रोसेस आपणे करवानी छे। अहींया जे दाणा छे एने आ रीते जोई लेवाना छे, कारण के अमुक आपणे ज्यारे दाणा काढता होय छे तुवेरमां तो एमां सड़ेला बी वधारे होता होय छे। तो आपणे पहेला शुं करता होय छे के दाणा आ रीते काढी अने मूकी देता होय छे, पण बनावती वखते आपणे खास ए वातनुं ध्यान राखवानुं होय छे के जे दाणा छे तुवेરના एने आ रीते सड़ेला होय काढी अने पछी ज सब्जी बनाववानी होय छे। हवे पहेली प्रोसेसमां मैं अत्यारे गांठिया छे एनो भूको करवानो छे, मतलब के एनो पाउडर करी देवानो छे। जुओ आ रीते वधारे पड़तुं ने एक ज वार चलाव्युं छे तो बी आसानीथी सरस आ गांठियानो भूको अत्यारे तैयार थई गयो छे। हवे केटली क्वोंटिटीमां तमारा तुवेर होय ए प्रमाणे तमे गांठिया लई शको छो। वधारे पसंद होय तो वधारे बी अहींया नाखी शको छो। हवे आपणे एना ए ज मिक्सर जारमां आपणे अर्धुं टामेटुं अने अर्धी डુંગળી आपणे लई लेवानी छे। एनी थोड़ी पेस्ट करवानी छे, कारण के आपणे जेटला जोईए छे एटला ज आपणे गांठियानो अहींया जे आपणे थीक सब्जी बनावी छे ए टाइपनी नथी, थोड़ी ग्रेवीवाળી करवानी छे। तो थोड़ी अत्यारे अर्धी डુંગળી ज मैं लीधी छे, पण वधारे तमने पसंद होय तो तमे अहींया वधारे ग्रेवी बी करी शको छो। तो टामेटा अने डુંગળીને आ रीते आपणे सरस पीसी लेवानी छे, मतलब के एकदम फाइन पेस्ट कर देवानी छे। तो आ समये तमने अहींया सिंगदाणा अने तलनो उपयोग बी करी शको छो गांठिया जोड़े, पण खाली आपणे फक्त तुवेर अने गांठियामांथी ज शाक बनावीशुं तो आमां अत्यारे सिंगदाणा अने तल उमेरीशुं तो एक आखो स्वाद ज बदलाई जशे फ्रेंड्स, एटले मैं अत्यारे अहींया उमेर्या नथी। तो हवे आ तमे जोई शको छो डુંગળી अने टामेटानी एकदम सरस फाइन पेस्ट थई गई छे। तो हवे आपणे एने एक वाटकीमां आ रीते काढी लईशुं। बधी वस्तु आ रीते स्टेप बाय स्टेप करी अने पछी आपणे शाकने बनाववानी छे। तो शाकनो स्वाद छे बहु ज सरस आवे छे। हवे आपणे एक कढ़ाई लई लीधी छे। कढ़ाईमां आपणे लगभग तमारा घरमां तमे केवुं तेल खाता हो ए प्रमाणे अहींया तमे तेलनो उपयोग करी शको छो। तो मैं अत्यारे अहींया 2 चमची जेटલું जे रूटीन आपणे तेल खाता होय ए तेल लई लीधुं छे। तो थोड़ुं तेल गरम थाय त्यार पछी आपणे बीजा मसाला करवाना छे। तो सौथी पहेला मैं अत्यारे मेथीना दाणा नाख्या छे, जे सूकी मेथी आवे छे मसालानी ए लीधी छे। त्यार पछी थोड़ुं जीरुं लीधुं छे अने 1 चमची जेटली राई लीधी छे। हवे आ बधी वस्तु थोड़ीक एकदम तेलमां सरस सतळाई जाय पछी आपणे अहींया हींग उमेरवानी छे। तो जुओ लास्ट में मैं अत्यारे एकदम सरस तेल थई गयुं छे त्यारे मैं खड़ा मसाला लीधा छे। अत्यारे एक सूकું मरचું छे, बादिया, तमालपत्र छे, एक मरी छे अने 2-3 लविंग छे। आ सूकी मेथी छे एने आपणे लास्टमां नाखवानी छे अने एक मरचाने मैं आ रीते कटिंग करीने बी लीधुं छे, कारण के जे आपणे कश्मीरी मरचुं नाखी छे ए मोडुं आवतुं होय छे, फक्त कलर माटे आपणे लईएशुं, पण तीखास माटे आपणे थोड़ुंक एक सूकું मरचું छे अने बीजी वस्तु के आपणे आ लीला मरचा बी एक उमेर्या छे। तो एनाथी तीखो टेस्ट बी सरस शाकनो आवशे। हवे बधी वस्तु तेलमां सतळाई गया पछी आपणे हवे अहींया डુંગળીને उमेरवानी छे। डુંગળીને थोड़ी लालाश पड़ती थाय त्यार पछी आपणे अहींया लसणनी पेस्ट नाखवानी छे। लसणनी पेस्ट तमे आगळ बी उमेरी शको छो अथवा डુંગળીમાં थोड़ीक लालाश पड़ती थाय त्यारे बी उमेरी शको छो, पण हाँ लसणने थोड़ुंक एकदम लालाश पड़तुं थाय त्यार पछी टामेटाने अहींया उमेरवाना छे, कारण के जो तमे लसणनी पेस्ट काची हशे तो आखा
સ્વાદ જે શાકનો છે એ કાચો ટેસ્ટ આવશે અને લસણની બહુ જ એમાં ફ્લેવર બેસી જશે. તો એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો લસણને એકદમ સરસ આપણે લાલાશ પડતું મતલબ કે તેલમાં શેકાઈ ગયા પછી જ આપણે અહીંયા બીજી વસ્તુ અહીંયા ઉમેરવાની છે. તો થોડીક ડુંગળી થઈ ગયા પછી મેં અત્યારે લગભગ 5 થી 7 કળીઓ આ રીતે લસણને ખાંડી નાખ્યું હતું અને એ રીતે મેં નાખ્યું છે. ક્યાંય મેં ડુંગળી અને ટામેટાની પેસ્ટ જોડે લસણને નથી નાખ્યું, કારણ કે એ રીતે નાખવાથી લસણની બિલકુલ જે સ્વાદ જોઈએ છે એ પેસ્ટમાં આવતો જ નથી હોતો. હું એ રીતે બનાવતી જ નથી. તો હવે લસણ એકદમ સરસ સતળાઈ ગયા પછી મેં અત્યારે અહીંયા ટામેટાં ઉમેર્યા છે. હવે ટામેટાં અને જે આપણે ગ્રેવીની પેસ્ટ કરીને રાખી છે એ અહીંયા ઉમેરી દીધી છે. જે મતલબ ટામેટાં અને લસણને આપણે મિક્સરમાં ક્રશ કર્યા હતા, ડુંગળી અને ટામેટાને. હવે આ બધી વસ્તુને આપણે અહીંયા એકદમ સરસ ચલાવી દેવાની છે અને આને લગભગ આપણે આને 5 મિનિટ માટે ધીમી આંચ ઉપર અને થવા દઈશું, કારણ કે આ બધી વસ્તુ કાચી છે. તો કાચીને તેલમાં એકદમ સરસ શેકવાની છે. શેકાઈ જાય પછી આ રીતે અંદરથી તેલ બહાર આવે ત્યાર પછી આપણે એમાં બીજા મસાલા ઉમેરીશું. તો 5 મિનિટ અત્યારે થઈ ગઈ છે. જુઓ એકદમ સરસ બહાર તેલ ફૂટી રહ્યું છે. તો મતલબ કે એવું સમજવાનું કે જો ટામેટાં એકદમ સરસ ગળી ગયા છે અને જે આપણે પેસ્ટ છે એ બી કાચી નાખી હતી, તો એ બી અત્યારે તેલમાં સરસ શેકાઈ ગઈ છે. તો આ રીતે શાક બનાવશો ને તુવેર અને ગાંઠિયાનું તો બહુ જ સરસ ટેસ્ટ આવશે. કારણ કે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે શું કરતા હોય છીએ, અમુક વાર ઝડપથી આપણને ઉતાવળ હોય છે તો બધી વસ્તુ તેલમાં નાખી અને ફટાફટ આપણે કુકરમાં બી આ રીતે શાક બનાવી દેતા હોય છે. આ શાક કુકરમાં બી બહુ સારું થાય છે, પણ કઢાઈનું શાક એ બહુ જ ટેસ્ટી તૈયાર થાય છે. ત્યાર પછી હવે મેં અત્યારે અહીંયા રૂટિંગ મસાલા કર્યા છે. 1 ચમચી લાલ મરચું નાખ્યું છે, અડધી ચમચી ધાણા જીરું નાખ્યું છે અને એનાથી અડધી ચમચી હળદર નાખી છે. અને અહીંયા તમને જો એવરેસ્ટનો કિચન કિંગ મસાલો આવે છે એ તમે અહીંયા ઉમેરી શકો છો. લાસ્ટમાં સ્વાદ અનુસાર અહીંયા મેં મીઠું લીધું છે. તો હવે આપણે અહીંયા થોડીક કસૂરી મેથી છે, લગભગ 1 ચમચી જેટલી છે, એને આ રીતે મસળી અને થોડો પાવડર કરીને એમાં ઉમેરીશું, કારણ કે આ કસૂરી મેથીનો આ શાકમાં ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે. તમે લાસ્ટમાં બી નાખી શકો છો અને મસાલામાં બી નાખી શકો છો, કારણ કે મસાલામાં નાખવાથી જરા બી એનો કડવાશવાળો ટેસ્ટ રહેતો જ નથી. મસાલામાં એકદમ સરસ બેસી જાય છે. તો તમારા ઘરમાં તમે કઈ રીતે નાખતા હો એ રીતે તમે અહીંયા ઉમેરી શકો છો જે કસૂરી મેથી છે એને. તો હવે આપણે આ મસાલામાં થોડુંક આપણે પાણી નાખીશું, કારણ કે જે આપણે લાલ મરચું ને બધું નાખ્યું છે તો 5 મિનિટ માટે આને ઢાંકી અને થવા દઈશું. તો જુઓ થોડુંક જ પાણી મેં અત્યારે ઉમેર્યું છે. હવે આ પાણી નાખ્યા પછી આપણે આનું ઢાંકણ ઢાંકી અને લગભગ આને 5 જ મિનિટ થવા દઈશું. 5 મિનિટ થશે એટલે એકદમ સરસ આમાંથી તેલ ફૂટવા માંડશે અને બીજી વસ્તુ કે મસાલા એકદમ સરસ ચડી ગયેલા હશે. તો હવે આપણે એને 5 મિનિટ થઈ ગયા પછી જુઓ આ રીતે મેં ઢાંકણ ખોલ્યું છે, ઉપર એકદમ સરસ તેલ આવી રહ્યું છે. તો જુઓ આ રીતે જ તમે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ રીતે શાક બનાવશો ને તો શાકનો સ્વાદ છે ને અનેક ગણો ઉભરીને આવતો હોય છે. કારણ કે શાક બનાવવાની એક ટેકનિક હોય છે ફ્રેન્ડ્સ, તો જ શાક છે ને એ સ્વાદમાં સારું લાગતું હોય છે. અને આ શાક જોડે તમે બાજરીનો રોટલો અથવા સાંજના સમયે જુઓ તમે વધારે મોણવાળી જો તાવડીમાં ભાખરી બનાવતા હોય ને તો એનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવે છે આ શાકની જોડે. તો હવે આપણે આમાં જે ભૂકો કરીને રાખ્યો તો ગાંઠિયાનો એ અત્યારે અહીંયા મસાલામાં ઉમેરી દીધો છે, કારણ કે આપણે આ શાકને એકદમ સરસ થીક બનાવવાનું છે. પાણી જેવું પતલું રસાવાળું નથી બનાવવાનું. અને ત્યાર પછી લાસ્ટમાં મેં જે 1 વાટકી જેટલી તુવેર લીધી છે, એ તુવેર કાચે કાચી જ છે. આપણે કોઈ એને વરાળથી ઉકાળી નથી કે કશું કર્યું નથી. બસ હવે આપણું આ શાકને લગભગ 6 થી 7 મિનિટ ધીમી આંચ ઉપર પાણી નાખી અને થવા દેવાનું છે. તો જુઓ મસાલા સાથે સરસ એને મિક્સ કરી દીધી છે મેં તુવેરને. હવે અહીંયા આપણે પાણી નાખવાનું છે. તો લગભગ 2 વાટકી જેટલું મેં અહીંયા પાણી લીધું છે. કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં તમારા તુવેરના દાણા હોય એ પ્રમાણે તમારે અહીંયા પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો 2 વાટકી મેં પાણી નાખી દીધું છે અને 6 થી 7 મિનિટ આપણે આને ઢાંકી અને થવા દઈશું. તો એકદમ સરસ આપણું શાક જેવું આપણે જોઈએ છીએ એ ટાઈપનું થીક શાક તૈયાર થઈ જાય છે. તો હવે આપણે આને ઢાંકણ ઢાંકી દઈશ અને 6 થી 7 મિનિટ હું આને રહેવા દઈશ.
હવે 6 થી 7 મિનિટ આપણી થઈ ગઈ હતી અને મારે શરૂઆતમાં થોડી લાઇટ ગઈ હતી, તો આ રીતે મેં ત્યારે વિડીયો શૂટ કર્યો નથી. આ લાઇટ આવ્યા પછી મેં આ રીતે વિડીયો શૂટ કર્યો છે. લગભગ શાક થઈ ગયા પછી 10 મિનિટ પછી મેં આ વિડીયો શૂટ કર્યો છે. તો તમે જોઈ શકો છો શાક થઈ ગયા પછી કેટલું એકદમ ડ્રાય તો ના કહેવાય, એકદમ સરસ ઘાટું રસાવાળું થઈ ગયું છે. કારણ કે ગાંઠિયા નાખવાથી શાકનો ટેસ્ટ છે એ સરસ આવે છે અને શાક એકદમ સરસ થીક થઈ જાય છે. તો જેવી રીતે બાજરીના રોટલામાં ખવાતું હોય એ જ ટાઈપનું કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલમાં આ શાક તમે ઘરે જ તૈયાર કરી શકો છો. બહાર જવાની ક્યાંય જરૂર જ નથી. જેવો તમે બહાર ટેસ્ટ લાવો છો એવા ટેસ્ટ સાથે ઘરના મસાલા અને ઘરની સામગ્રીથી આ શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. અહીંયા તમને વધારે પસંદ હોય તો ઉપરથી તમે ગાંઠિયા બી નાખી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, મેં થોડાક અત્યારે અહીંયા લીલા ધાણા ફ્રેશ ઉમેર્યા છે. તો અહીંયા તમને પસંદ હોય તો તમે કસૂરી મેથીનો બી ઉપયોગ કરી શકો છો. તો વિડીયો પસંદ આવે તો જરૂરથી એક લાઇક કરજો અને બેલ આઇકનવાળું બટન છે એને જરૂરથી પ્રેસ કરજો જો મારો વિડીયો તમને વધારે પસંદ આવે તો. અને લાસ્ટમાં મેં આ રીતે થોડાક ગાંઠિયા નાખ્યા છે. તો આજની રેસીપી આપણી કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો નેક્સ્ટ રેસીપી આવી જ એક સરસ બનાવીશું. તો બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ અને જય માતાજી.